بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لیڈی ولنگٹن اسپتال کی عمارت خطرناک قرار دے دی گئی ہے۔ اسپتال کے 3 یونٹ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیڈی ولنگٹن اسپتال کے یونٹ لیڈی ایچسن، یکی گیٹ اور شاہدرہ اسپتال منتقل ہوں گے۔ اسپتال کی ایمرجنسی اور او پی ڈی فعال رہے گی۔ 7 ارب روپے سے 235 بیڈز پر مشتمل نیا میڈیکل کمپلیکس بنے گا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی عمارت کو مخدوش اور خطرناک قرار دے دیا گیا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے 3 یونٹس فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے۔ لیڈی ولنگٹن کے 3 یونٹس لیڈی ایچسن، یکی گیٹ اور شاہدرہ ہسپتال میں منتقل ہوں گے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے بتایا کہ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے یونٹس کی منتقلی کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی ایمرجنسی اور او پی ڈی بدستور فعال رہے گی۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی نئی عمارت مکمل ہونے پر دوبارہ تمام یونٹ واپس شفٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیڈی ولنگٹن ہسپتال سے مریض منتقل کرنے کے لیے 2 اضافی ایمبولینسز معمور کر دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات عظما بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لیڈی ولنگٹن کی نئی عمارت کا منصوبہ 7 ارب 60 کروڑ روپے کا ہے۔ 235 بستر پر مشتمل نیا کمپلیکس بنایا جائے گا جہاں صحت کی جدید سہولتیں میسر ہوں گی۔ لاہور کا سب سے پرانا اور بڑا جو زچہ بچہ ہسپتال ہے لیڈی ولنگٹن، اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کیا جانے لگا ہے، اور اس کو ظاہر ہے تعمیر کرنے کے لیے ہسپتال کو خالی کرنا پڑے گا، اور اس کو خالی کرنے کے لیے جو ہے وہ چونکہ ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم جو ہے اس نے اس کو وزٹ کیا تھا، اور اس کے مطابق یہ جو بلڈنگ ہے یہ اب مخدوش حالت میں ہے، اس کے ساتھ رسک نہیں لیا جا سکتا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 1.5 سال میں نواز شریف کینسر ہسپتال کام کرنا شروع کر دے گا۔ بارشوں سے ترقیاتی کاموں والے علاقوں میں مسئلہ پیش آیا ہے۔ نیلا گنبد میں زیر زمین پارکنگ پلازے کی منظوری۔ 3 منزلہ پلازے کی تعمیر پر 2 ارب 24 کروڑ لاگت آئے گی۔ پلازے میں 374 گاڑیاں، 790 موٹر سائیکل پارک ہو سکیں گی۔ خودکار پارکنگ مینجمنٹ سسٹم نافذ ہوگا۔ نیلا گنبد نیو انارکلی کی تاجر برادری کو ریلیف ملے گا۔ شہر میں پارکنگ کے مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے اس تدارک کے لیے نیلا گنبد کے مقام پر زیر زمین پارکنگ پلازے کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازے کی تعمیر پر 2 ارب 24 کروڑ سے زائد لاگت آئے۔ 16 کنال اراضی پر زیر زمین 3 زیریں منزلوں پر پارکنگ پلازہ بنے گا، جس کے لیے پارک کی اراضی لی جائے گی۔ پارکنگ پلازے میں 374 گاڑیاں، 790 موٹر سائیکلیں پارک ہو سکیں گی۔ پارکنگ پلازہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنے گا۔ خودکار پارکنگ مینجمنٹ سسٹم نافذ ہوگا۔ پارکنگ پلازہ کی تعمیر ٹیپا کرے گا۔ لینڈسکیپنگ ورلڈ سٹی کی ذمہ داری ہوگی، اور نیلا گنبد کی بحالی بھی منصوبے میں شامل۔ پی این ڈی کے پی ڈی ڈبلیو پی کے اجلاس میں لوکل گورنمنٹ کے پلان کی منظوری دی گئی۔ پارکنگ پلازہ بننے سے نیلا گنبد، نیو انارکلی اور اطراف کے کاروباری افراد کو بڑا ریلیف ملے گا، جبکہ سڑکوں پر پارک ہونے والی گاڑیاں، موٹر سائیکلوں سے بھی نجات ملے گی۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ کے مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بدستور بے لگام ہیں۔ قیمت 200 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکی۔ دوسری جانب شہر میں چکن کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سے بڑھ کر 562 روپے کلو ہو گیا۔ چینی مافیا حکومت کے سامنے ڈٹ گیا۔ شہر لاہور میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ چینی بدستور 190 روپے سے 200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 9000 سے 9150 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ کریانہ فروشوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی۔ کریانہ فروشوں نے کہا ایکسپورٹ کی اجازت ملنے کے بعد ہی مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں، اور چینی 140 سے 145 پر فروخت ہو رہی تھی، جو 4 ماہ میں 190 سے 200 روپے فی کلو گرام پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب برائلر گوشت کی قیمت بھی روز بروز بڑھنے لگی۔ برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سے بڑھ کر 562 روپے فی کلو گرام ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر زندہ فارم ریٹ 360 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہوا، اور ہول سیل 374 روپے قیمت رہی، جبکہ پرچون میں زندہ برائلر 388 روپے فی کلو گرام فروخت کیا گیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ غریب طبقے کے لیے برائلر مرغی کا گوشت کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر روز چکن گوشت کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر نے ضلع انتظامیہ سے اشیاء ضروریات کی اشیاء میں کمی کروانے اور گراں فروشی قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے مانسون کے رنگ نرالی۔ لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ ماڈل ٹاؤن کوٹ لکھپت میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن جلو اور دیگر مقامات بھیگ گئے۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر میں مانسون کے تیسرے سپیل کی انٹری، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش رہی۔ ماڈل ٹاؤن کوٹ لکھپت میں بادل برس پڑے۔ ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن جلو اور دیگر مقامات پر بھی بارش ہوئی۔ شہر
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत की है। PDMA का कहना है कि शहरी मोहतात रहें। लाहौर में हालिया बारिशों ने वासा इंतजामिया की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। जौहर टाउन A1 ब्लॉक के गलियों में कई घंटे गुजरने के बावजूद बारिशी पानी जमा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में छोटे इलाके तो तवज्जो के तालिब हैं ही, पोश एरियाज़ भी अब जो है वो हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर नज़र आते हैं। मौजूद हैं हम जौहर टाउन ब्लॉक A1 में, जहाँ पर स्ट्रीट जो है वो इस वक्त सीवरेज के पानी से भरी हुई है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों का पानी जो है वो बहुत सारी सड़कों से निकल चुका है, लेकिन यहाँ इस स्ट्रीट में अब बारिश के पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी भी मिक्स है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को खासे मसाइल का सामना है। और यही गिला किया जा रहा है कि अब ये जो सीवरेज का पानी है ये घरों में जो है मिक्स होकर आ रहा है और अब पीने का पानी जो है वो महफूज नहीं रहा है। इलाका मकीनों का बताना है कि खासी पुरानी पाइपलाइन है ये, जिसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, चूंकि बहुत सारी जगहों पर देखा जा रहा है कि सीवरेज के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो जारी सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी लाइन है उसको ही दुरुस्त नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीन खासे परेशान नजर आते हैं। सोसाइटी का गेट इस वक्त जो है वो बंद है और उसकी बड़ी वजह यह कि यहाँ से पैदल आने का रास्ता बिल्कुल नहीं रहा। अगर आपके पास गाड़ी है तो ही जो है वो निकल पाएंगे यहाँ से, अदरवाइज जो है वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ पैदल जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि पुरानी दहाइयों पुरानी जो सीवरेज लाइन है इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि घरों में अब जो सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है वो मसला जो है वो दुरुस्त किया जा सके। बहरहाल इस वक्त इस पानी में जो है वो मच्छरों जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफे का रुझान जो है वो देखा गया है। लाहौर जो है वो आज दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 167 रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो मखसूस तबके यानी कि जो गले और सांस की बीमारियों के मरीज़ हैं उनके लिए जो मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो आईवी ग्रीन DHA में किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 202 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में मुल्तान रोड पर 198 आलूदगी की शरह है। रेवेन्यू एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 183 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 172 है। इसी तरह GCU में 172 है। DC ऑफिस लोअर मॉल में जो आलूदगी की शरह है वो 170 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह UMT में 169 है। गुलबर्ग में 167 है। मॉडल टाउन में 166, अड्डा प्लाट ट्राइवेंट रोड पर जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो 159 है। जौहर टाउन में सबसे कम जो आलूदगी की शरह है वो 105 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खास तौर पर जो मास्क का इस्तेमाल है। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल किए जा रहे हैं। ग्रेड 8 के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। अगले 30 दिन में लाहा अमल बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर तालीम ने कहा कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएँ। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा। तलबा तैयारी पकड़ लें, 8वीं जमात में भी बोर्ड इम्तिहान देना होगा। पंजाब में 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात बहाल किए जा रहे हैं। ग्रेड 8 के इम्तिहानात पैक्टा लेगा। अगले 30 दिन में लाहा अमल बनाया जाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के ज़ेर सदारत पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में तालीमी इस्लाहात हवाले से मुतअद्दिद अहम अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर तालीम ने 5वीं से 7वीं तक इंटरनल इम्तिहानी निज़ाम को मुअस्सर बनाने की हिदायत की। वज़ीर तालीम ने कहा कि 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के इम्तिहानात बतौर असेसमेंट टेस्ट लिए जाएं। 1 माह में इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट से असातिज़ा और तलबा की परफॉर्मेंस देखी जा सकेगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि मैट्रिक, टेक की नहम और 11वीं की कुतब को वीडियो फॉर्मेट में भी डालने पर गौर कर रहे हैं। ऑनलाइन टेक एजुकेशन के लिए एकेडमिक कमेटी वीडियोस को क्वालिटी पर काम करेगी। आइंदा साल कुतब की बरवक्त प्रिंटिंग और तफसील के लिए अभी से काम शुरू कर दिया जाएगा। इजलास में मिडल में ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का भी तबादला ख्याल किया गया है।
کرائے بڑھانے کے باوجود خسارہ برقرار، ریلوے ہیڈ کوارٹرز ہدف پورا کرنے میں ناکام، ہدف سے 16 ارب 61 کروڑ کم آمدنی ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ کوارٹرز کو 1 ارب 10 ارب روپے کا آمدن کا ہدف دیا گیا تھا۔ متعدد بار کرایوں میں اضافے کے باوجود 93 ارب 38 کروڑ ہی آمدن حاصل کی۔ ریلوے مالی سال 2024-25 کے اختتام پر ریلوے ہیڈ کوارٹر آمدنی کا اپنا ہی ہدف پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ریلوے کی آمدنی ہدف سے 16 ارب 61 کروڑ کم ریکارڈ کی گئی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو 1 ارب 10 ارب روپے کا آمدنی کا ہدف دیا گیا تھا۔ ریلوے میں متعدد بار کرایوں میں اضافے کے باوجود 93 ارب 38 کروڑ ہی آمدن حاصل کی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کو مسافر گوڈز اور سینڈیٹ سیکٹر میں حسب معمول کم آمدن ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال کے دوران مسافروں کی مد میں 56 ارب 11 کروڑ روپے کی آمدنی کا ہدف دیا گیا تھا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر نے مسافروں کی مد میں 48 ارب 90 کروڑ روپے آمدنی ریکارڈ کی گئی۔ گوڈز سیکٹر میں ریلوے ہیڈ کوارٹر کو 35 ارب 25 کروڑ روپے کا ہدف دیا گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے ایک سال کے دوران 31 ارب 72 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل کی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن معطل ارکان کے خلاف ریفرنس، ذرائع کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 8 رکنی حکومتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں چیف وہیب پران ارشد، وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، سمیع اللہ خان، احمد اقبال، راحیلہ خاتون پیپلز پارٹی سے علی حیدر گیلانی، قاف لیگ سے چودھری شافع حسین اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر احمد بچر، پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائے، شیخ امتیاز، اعجاز شفیع، رانا شہباز، معین قریشی، احمد بھٹی کے نام اسپیکر کو آج بھجوائے جانے کا امکان ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر معطل ارکان کے معاملے پر مذاکراتی کمیٹی آج ہی بنائیں گی۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن آج اتوار کو 4:30 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کا NA 120 اور PP 151 کا دورہ، یونین کونسل میں ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اسپیکر نے کہا صدر مملکت آصف علی زرداری ہی رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے حلقہ NA 120 اور PP 151 کا دورہ کیا۔ مرل ماڑی گاؤں کی یونین کونسل نمبر 176 اور 77 کے لیے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ یونین کونسل نمبر 176 میں 26 کروڑ 75 لاکھ روپے مالیت سے 86 گلیوں کی تعمیر، جبکہ یونین کونسل 177 آوان میں 14 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے 66 گلیوں کی تعمیر مکمل ہوگی۔ صوبائی وزرائے صحت عمران نذیر اور سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزرائے صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ڈینگی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس ہوا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، CEOs، پروفیسر وسیم اکرم اور دیگر طبی ماہرین نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران صبح بھر میں ڈینگی کی تازہ صورتحال اور قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا حالیہ بارشوں کے پیش نظر ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ صبح بھر میں ڈینگی کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو متحرک رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا تمام محکموں کے سیکرٹریز ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اوقاف کی زمینوں کے حوالے سے ریگولرائزیشن پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ صوبائی وزراء بلال یاسین، سعید عاشق حسین کرمانی، پارلیمانی سیکرٹری اوقاف ملک وحید نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافع حسین کی زیر صدارت محکمہ اوقاف کے بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے محکمہ اوقاف کے سالانہ تخمینہ جات برائے سال 2025-26 اور گزشتہ سال کے نظریاتی شدہ تخمینہ جات کی منظوری دے دی۔ اینٹوں کے بھٹوں کو جدید مشینری پر منتقل کرنے کا مشن امریکی اور یورپی سمیت مقامی بزنس کمیونٹی کے وفد نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات کی۔ امریکہ اور یورپی سمیت مقامی بزنس کمیونٹی کے وفد نے نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات کی۔ نائب صدر لاہور چیمبر شاہد نذیر چودھری نے کہا اکتوبر میں اسموک کا مسئلہ جان لیوا ہو جاتا ہے، سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے تمام شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ ملاقات کا مقصد پاکستان میں اینٹوں کے بھٹوں پر جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنا اور اس کی پیداواری استعداد کار بڑھانا ہے۔
DGLDA ताहिर फारूक का गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही रोड और हाली रोड पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जारी कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फैशन एवेन्यू पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम तेजी से जारी है। कारोबारी अफराद के ताउन से फैशन एवेन्यू पर मखसूस औकात के लिए ट्रैफिक बंद की जाएगी। DGLDA ने फैशन एवेन्यू को वॉकिंग स्ट्रीट बनाने बारे जारी इक़दामात का जायजा लिया और जारी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। पंजाब कॉलेज कैंप्स 8 में नई कौमी निसाब की तफहीम के लिए असातिज़ा की तरबियत नशिस्त हुई। तरबियती सेशन में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेशन का मकसद नए निसाब की तब्दीलियों को समझना और तदरीसी अमल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। कैंपस 8 में नए निसाब पर उसातिज़ा की तरबियती नशिस्त का इनेकाद हुआ। मकसद नए निसाब की तब्दीलियों को समझना और तदरीसी अमल को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है। सेशन में डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर, चेयरपर्सन स्टूडेंट अफेयर्स हलीमा सादिया ने खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर का कहना था तरबियती सेशन के लिए 2500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जो उसातिज़ा की दिलचस्पी और पेशा वाराना बेहतरी के जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सबसे पहले तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता है कि उन्होंने हमारे जो आउटडेटेड कोर्सेज सिलेबस थे उन्हें चेंज किया, और फिर हमने ये देखा कि सिर्फ सिलेबस चेंज ही नहीं किए बल्कि जो एक बहुत अहम ज़रूरत थी एग्ज़ामिनेशन और फिर पेपर पैटर्न, इन चीज़ों पे भी फोकस उन्होंने किया है, जिससे यकीनी तौर पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तरबियती नशिस्त में काजी असफर, राशिद हफीज, सरफराज और इरफान अनवर भी शरीक हुए। मैं ये देख रहा हूँ कि इस सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे जो टीचर्स हैं उनके अंदर नज़र आ रही है, और इस बदलते दौर के साथ अपने अंदर एक बदलाव लेके आएंगे, और इसके जो भी आउटकम्स हैं वो हमें आइंदा कुछ सालों में मिले, ज़्यादा सालों में मिले, बट हमने पहला स्टेप जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रख दिया है। तरबियती सेशन में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबसे अच्छा जो ये है कि उन्होंने प्राइवेट और जो गवर्नमेंट है, दोनों जो इंस्टीट्यूट है उनके टीचर्स को इन्वॉल्व किया है ताकि इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सके, और हम इससे बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हो रहे हैं। कैसे इस सिलेबस को पढ़ाना है, बच्चों में कैसे जो है लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो निकालने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन था और बहुत हमें इससे सीखने को भी मिला है। ये बहुत अच्छा सेशन है, हमें को बहुत चीज़ें नई सीखने को मिली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने टीचर्स को सेलेक्ट किया है ताकि वो आके अच्छी सी ट्रेनिंग अटेंड कर सके और बहुत कुछ सीख सके। नशिस्त में जनरल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों एग्जाम की तरबियत दी गई। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हमारा जो उस्ताद है, टीचर है, वो अपडेटेड होगा और उसको मालूम होगा कि उसने किन जावियों पर, किन रस्तों पर स्टूडेंट को आगे लेके चलना है, तो तभी हम वो रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे जिसकी हम सब उम्मीद लगाए हुए हैं। पंजाब कॉलेज के उस्ताद ने भी खुसूसी तौर पर सेशन में हिस्सा लिया और निसाब में तब्दीली की वजूहात, उसकी अफादियत और अमली इतलाक पर इजहार ख्याल किया। तरबियती वर्कशॉप 19 जुलाई तक 8 शहरों में मुनक्किद की जाएगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। लम्स यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 1400 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। मेहमान खसूसी कामला शमसी और वाइस चांसलर डॉक्टर अली चीमा ने तलबा के लिए अमली मैदान में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लम्स यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में तालीमी सेशन 2025 के 1400 ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। कॉन्वोकेशन में फाउंडिंग प्रो चांसलर सैयद बाबर अली, प्रो चांसलर अब्दुल रज़ाक दाऊद, डायरेक्टर शाहिद हुसैन शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर अली चीमा, लम्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबरान, डीन्स, फैकल्टी स्टाफ, तलबा और उनके अहले खाना ने शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर अली चीमा और मेहमान खसूसी कामला शमसी ने तलबा के अमली मैदान में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। As you set forth, we extend our sincerest wishes for your success and look forward to welcoming you back on campus as proud alumni. One of the things I know as a writer is that inspiration is a rare creature that cannot be summoned and certainly can't be relied upon to turn up when you need it. So I said no, I'll go with practical. तलबा ने अमली मैदान में भी मुल्क और कौम का नाम रोशन करने का इरादा किया। I think it's a very proud day for us, for our parents, और जो हमने यहाँ पे कलेक्शंस बनाए हैं, it would just stay with us for our life forever. ऐसा सफ़र था, इसमें बहुत सारी यादें बनी, बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज
यहाँ पे डिग्री हासिल की है, मेरे वालिदैन मेरे साथ है, तो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र का मकाम है। लम्स इंतजामिया ने शुरका को लम्स की कामयाबी के सफर से मुतालिक आगाह किया। तलबा के वालिदैन बच्चों की कामयाबी पर खुश दिखाई दिए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42, लाहौर। चाहे तनख्वाहदार तबका हो या कारोबारी अफराद, कंपनी हो या NGO, अब टैक्स फाइल करना हुआ आसान। माई ई फाइलर प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से पाकिस्तान का पहला जदीद और आसान डिजिटल टैक्स पोर्टल माई ई फाइलर लॉन्च कर दिया गया है। निशात होटल में डिजिटल टैक्स पोर्टल माई ई फाइलर लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद क्यूम, डायरेक्टर व को फाउंडर कामरान असलम, पैटर्न इन चीफ माई ई फाइलर प्राइवेट लिमिटेड वसीम शहाब एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की और पोर्टल बारे हाजरीन को आगाह किया। यहाँ पर वो तमाम सर्विसेज के लिंक्स बने हुए हैं जो माई ई फाइलर ऑफर कर रहा है। एंट्री रजिस्ट्रेशन से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन तक, NGO रजिस्ट्रेशन या मंथली सेल्स रिटर्न फाइलिंग या फिर स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइलिंग, SCCP फाइलिंग, ये तमाम सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक कमरे में एबट रोड पे हमने एक काम शुरू किया। हमने तहैया किया कि हम लोगों को बेहतरीन सर्विसेज जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, लोगों को हम सलूशन प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, मैंने और कामरान साहब ने, हमने बहुत सारे लोगों को सलूशन प्रोवाइड किए। बहुत सारी कंपनीज हमने बनाई। जुडिशियल मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू लाहौर मोहम्मद मोहसिन विरक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मोहसिन विरक ने डिजिटल पोर्टल के लॉन्च को बेहतरीन और मुस्तफीद करार दिया। ये जो सिस्टम अभी कामरान साहब ने डेवलप किया है, इसमें मेरे ख्याल में आपकी ये सारी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी कि जो लॉगिन पे करंट मिसाइल भी आ रहे हैं जो उन्होंने रोजाना की बेस पे चेंज कर देते हैं। कभी कहते हैं कि किस तरह से लॉगिन होंगे, किस तरह से लॉगिन नहीं होंगे। माई ई फाइलर डिजिटल पोर्टल के जरिए तनख्वाहदार तबका सिर्फ 2500 रुपए में टैक्स फाइलर बनने के शानदार मौके से फायदा उठा सकेगा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को एजाजी शील्ड्स और तोहफे पेश किए गए। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करेंगे MM आलम रोड पर M सलीम ज्वेलर्स बाय समा रहमान की नई दुकान का इफ्तिताह। अदाकारा महानूर ने शिरकत की। ज्वेलरी की वैरायटी को खूब सराहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी तकरीब का हिस्सा बने। M आलम रोड पर M सलीम ज्वेलर्स बाय समा रहमान की नई दुकान की इफ्तिताही तकरीब, रंगारंग और मुनफरिद अंदाज की ज्वेलरी के डिजाइन अवाम के लिए पेश किए गए। हाजिरीन को ज्वेलरी के डिजाइन खूब भाए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी ज्वेलरी को खूब सराहा। दुकान के मालिक समा रहमान का कहना था, हमारे पास मार्केट से मुनफरिद डिजाइन मौजूद हैं, खरीदारों को बेहतरीन डिस्काउंट भी देंगे। हमारे पास टर्की, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, हमारे पास पाकिस्तान की, हमारे पास इसकी वसी वैरायटी है। 50% हम डायमंड के ऊपर ऑफ दे रहे हैं, 100% हमारी अभी मेकिंग चार्जेस ऑफ हैं। मार्केटिंग कंसल्टेंट ऑफ M सलीम ज्वेलर्स रेहान बाबर का कहना था, अनारकली के बाद अपनी दूसरी दुकान का इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारा मेयार, अपनी मिसाल आप है। नाम इन्होंने अपना इसलिए कमाया है क्योंकि जो भी काम करते हैं उसको ये बड़े अच्छे तरीके से और खुश असलूबी से करते हैं, और उनके जो मार्केटिंग के डिफरेंट जो तरीके हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। अदाकारा महानूर भी तकरीब का हिस्सा बनी और ज्वेलरी की वैरायटी को खूब सराहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंजा का कहना था, यहाँ आकर अच्छा लगा। तमाम लोगों से कहूँगी कि आप भी जरूर आएं। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया है, तो प्लीज आप लोग भी आए, अपनी फैमिली को लेकर आए एंड शॉपिंग करें। इटली, तुर्की और दीगर ममालिक के ज्वेलरी स्टाइल्स भी दुकान की जीनत बने। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और फ्लैटिस ग्रैंड इतिहाद टाउन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद की गई। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और फ्लैटिस ग्रैंड इतिहाद टाउन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनाकिद हुई। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट सर्विसेज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरशाद बी अंजुम और फ्लैटिस ग्रैंड इतिहाद टाउन फ्रेंचाइज के मालिक शहजाद ताहिर के दरमियान मुआहदा हुआ। 100 रूम की ये प्रॉपर्टी है और उसके 2 रेस्टोरेंट है, 2 मीटिंग रूम है, 1 बैंक्वेट हॉल है, हेल्थ क्लब है। ये राविन रोड पे एक पहला होटल होगा जो कि 4 स्टार होटल होगा। और माशाल्लाह इस वक्त हर एक लिप्स के ऊपर फ्लैटी हर एक लिप्स पे, इसलिए कि वी रियली केयर अवर कस्टमर। इरशाद भी अंजुम का कहना था कि फ्लैटिस ग्रैंड इतिहाद टाउन एक मुनफरिद और शानदार रिहायशी और तजारती मंसूबा बनेगा। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट मेहमान नवाजी की सनत में नई जहत मुतारिफ करवा रही है। ये मुआहदा अवाम को बैनुल अक़वामी मियार की सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम करेगा। We don't want के whoever come in our hotel feel like stranger, he should feel like at home। यही रीज़न है कि हर कस्टमर की प्रेफरेंस है ये फ्लैटी होटल। अब लाहौर देख रहे हैं, लाहौर में हमारे कितने 5 होटल हैं। यू नेम इट, नरान में हमारा होटल है, मरी में, यूबिया में, गुजरावाला, रेम यार खां,
اور اس کا پلس پوائنٹ یہی ہے کہ وی ریلی کیئر آور کسٹمر. ریون روڈ لاہور میں واقع اتحاد ٹاؤن میں نیا پرتعیش ہوٹل قائم کیا جائے گا. فلیٹیز گرینڈ اتحاد ٹاؤن میں عالمی معیار کی مہمان نوازی فراہم کی جائے گی. جنوبی لاہور میں 4 اسٹار ہوٹل کی سہولت فراہم کرنے کی جانب اہم قدم ہے. اتحاد ٹاؤن میں آرام، خوبصورتی اور اعلیٰ خدمات کا امتزاج پیش کیا جائے گا. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. ایکسپو سینٹر میں لاہور کی سب سے بڑی فرنیچر نمائش جاری. 3 روزہ پاکستان انٹیریئر فرنیچر نمائش کا آج تیسرا روز. نت نئے ڈیزائن کے فرنیچر اور صوفہ سیٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے. پاکستان انٹیریئرز فرنیچر نمائش 13 جولائی تک جاری رہے گی. نمائش میں بیڈز، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبلز، ڈور میٹ اور سوات کی لکڑی سے تیار کردہ ہینڈی کرافٹس ڈسپلے کیے گئے ہیں. نمائش میں 100 ٹاپ فرنیچر کمپنیز نے سٹالز لگائے ہیں. صارفین کو 50% تک رعایت دی گئی ہے. ملک بھر سے صارفین نے نمائش میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ ایک ہی چھت تلے انہیں مختلف اقسام کا فرنیچر دیکھنے کو ملا ہے اور ریٹس بھی مناسب ہیں. ایکسپو سینٹر میں جتنے بھی ایگزیبیشنز ہوتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ کافی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وی گیٹ ٹو ایکسپیرینس ڈفرینٹ برانڈس، ڈفرینٹ ڈیزائنس. وہ ود ان ہمیں ایک ہی چار دیواری کے اندر ہمیں مل جاتا ہے سب کچھ. ون ونڈو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ویرائٹی مل جاتی ہے، آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ کو جو نا ہورائزن براڈ ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اب فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. سٹال ہولڈرز نے اپنی اپنی پروڈکٹ کی خصوصیات بیان کی اور ایکسپو کے انعقاد کو بزنس پروموشن سے منسلک کیا. اس میں کافی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور کسٹمرز بھی آتے ہیں اس میں بہت زیادہ اور ان کو کافی آپشنز مل جاتی ہیں فرنیچر سے ریلیٹڈ. تو ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس ملتا ہے اور کسٹمر بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے، لوگ نکلیں اور یہاں پہ آ کے پرچیزنگ کریں کیونکہ یہاں پہ ریٹس بہت زبردست ہے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سارے برانڈز بیسیکلی وہ انڈر ون امبریلا آپ کو مل رہے ہیں. فرنیچر نمائش کو زیرو ہیلتھ کیئر پاکستان نے اسپانسر کیا. ایکسپو میں وڈ ہارڈ، دی ہوم باکس، یسکال فرنیچر، ووڈن فرنیچر، پشاور ووڈ لینڈ، گلوری ہومز اور ہینڈی کرافٹ بائی سوات سمیت ڈور میٹس اور رگز کے سٹالز ڈسپلے کیے گئے ہیں. کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.